चलो जी इसे गल कंटिन्यू करें। सो बेटा जो दो असी कहने कि सरफेस एक्स्ट्रा समूथ हो जाती ना, तो एक्स्ट्रा समूथ सरफेस दे विच इंटर अटोमिक फोर्सिस जड़ियां ने वो डोमीनेट करनियां शुरू हो जाती हैं। यानी एटम दी एटम दे नाल दो सबसटेंस दे जिहड़े एटम्स ने उन्हां दी आपस एक दूजे नाल अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप होंदी है। मैं उहदा एक ग्राफ दसदा, वैसे समझ लियो, लोड़ नहीं पैनी आपां नूं किते भी इस ग्राफ दी। ठीक है, जदों असीं सर, हाँ जी सर ये मॉडर्न व्यू ने कहा था। हुण आपां पढ़दे मॉडर्न व्यू पे हैं, ओके सारा कुछ मॉडर्न वाला ही चलता पाया। ठीक है, एक ग्राफ बनाना पाया। इत्थे आपां ग्राफ किहड़े दो वेरिएबल च लै रहे हैं। आर मेरा होएगा इंटर अटोमिक डिस्टेंस, इंटर अटोमिक सैपरेशन कह दो, इंटर अटोमिक डिस्टेंस कह दो, और एफ दो एटम दे विचली फोर्स आ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਸਿਊਮ कर लो एक एटम ओरिजिन ਤੇ ਪਿਆ। ठीक है, यानी आ मेरे को दो एटम्स ने। ठीक है, एक एटम आ वाला आ गया, एक इधर मेरे को होर एटम आ गया। शुरू च ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ कि भी इन्हां एटम्स ਦਾ गैप मेरे को लार्ज हैगा। फिर हौली हौली आ एटम ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ एटम ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ एटम्स ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊ। यस सर। वो कहता जेड़ा आर हैगा ये इंटर एटॉमिक गैप आ। ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਤਾ कि भी एक एटम ओरिजिन ਤੇ ਪਿਆ, एक एटम ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ एटम ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਮੈਂ इंटर एटॉमिक गैप ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? यस सर। जे बेटे मैं इंटर एटॉमिक गैप जेड़ा वा इहनू डिक्रीज करता जावांगा ना, ते इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली ਅਸੀਂ फाइंड आउट करते हैं कि भी जेड़ी फोर्स होएगी, जेड़ी मेरे को दो एटम दे विचली फोर्स होएगी, दैट बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। मेरी फोर्स उन्नी ज्यादा नेगेटिव होंदी जा रही है ते आपां कि ਅਸੀਂ जिन्नी अपनी फोर्स नेगेटिव च आवे ਇਹ मतलब उन्नी अट्रैक्टिवनेस वधदी है। जे याद होवे आपां कि ਅਸੀਂ पोटेंशियल एनर्जी ले लो, ठीक है, या फोर्स ले लो, जे ये नेगेटिव च आएगी तो ਇਹਦਾ मतलब हमेशा ये होएगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ने। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਦੋ एटम्स ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 네ਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਟਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਤੋਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਗੜ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮੂਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੇ ਚ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ एक्स्ट्रा ਸਮੂਥ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਰਫ ਹੋਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਪ ਦੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰ ਐਟੋਮਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। क्या इन्नी गल समझ आई? यस सर। जे हुण मैं बुक के अकॉर्डिंगली बेटा गल करा ते बुक के अकॉर्डिंगली तुसी फ्रिक्शन की डेफिनेशन की, ठीक है, मॉडर्न ते ओल्ड व्यू कीता ते टाइप ऑफ फ्रिक्शन हजे पढ़ी है। इस तो बाद हुण आपां इन्हां ते आना स्टैटिक, लिमिटिंग ते काइनेटिक। इस तो पहलों जे किसी नूं कोई चीज़ समझण च डाउट हैगा वो एक बारी जरूर मैनूं दसो, फिर आपां अगे कंटिन्यू करिए। हाँ जी, कंटिन्यू फिर कंटिन्यू नहीं हाँ कर दे यार, कंटिन्यू करिए। यस सर। हाँ तो करें, मैं तो क्या हाँ तो करें, पता लगे न्याणे बैठे हैं। अगे आ गया जी, हुण अपने कोल जिहड़ी एक्सटर्नल फ्रिक्शन आ इहनूं आपां कैटेगराइज करिए स्टैटिक, लिमिटिंग ते काइनेटिक। आ दो चीज़ां जे छड्ड लांगे, इहदी गल बाद चों जोड़ांगे। कहंदा पुੱਤ ਜਦੋਂ एक सरफेस के उत्ते, ठीक है जी, मेरे कोल कोई एक ब्लॉक पिया and we said the various forces acting on the blocks are number 1 weight of the block which is acting vertically downward, ठीक है,
ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਚ weight ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਥੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. एक्शन, ठीक है जी, ऑन द सरफेस ऑन द टेबल, ठीक है। रिएक्शन गिवन बाय टेबल ऑन द बुक, ठीक है। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ P ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ P ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਚ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, R ਤੇ mg ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਚ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਔਰ mg ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ ਫਾਰਵਰਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਲਗਾਤਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਇਸ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਬਲੌਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਫੋਰਸ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ frictional force will arise only when applied force is there, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ frictional force ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ frictional force ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। frictional force ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਦੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ when applied force is to be there, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣੂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ 1 ਨਿਊਟਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈ 2 ਹੋ ਗਈ, ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 2 ਨਿਊਟਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ 3 4 5 6 7 8 9 9.9 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਓਨੀ ਹੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਦੀ ਪਈ। Yes, sir. ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਬੇਟਾ, ਆ ਉੱਥੇ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉੱਪਰਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਹੱਥ ਦਾ ਗੈਪ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੌਂਡ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਦੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਸਪਰਿੰਗ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਖਿੱਚਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆ ਗੈਪ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9.9 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬਲੌਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾਈ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9.9 ਨਿਊਟਨ, ਇਹ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 9.9 ਨਿਊਟਨ ਇਜ਼ that much last force, है ना, when the body remain to be in the state of rest। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9.9 ਨਿਊਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 9.9 न्यूटन ते मैक्सिमम आई है, ਤੇ ਅਸੀਂ 9.9 ਨਿਊਟਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ which always comes into play when one body is actually at rest, when one body is actually at rest over the surface of other, ਤੇ ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ। ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 2 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ 2 ਬਣਾ ਲਈ, ਜੇ ਮੇਰੀ 4 ਬਣੀ ਇਹਨੇ ਵੀ 4 ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਉਨੀ ਕੀ ਉਹ ਵਧੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੀ, ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਡਿੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਫਾਲਿੰਗ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਸਟ ਐਟ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਿ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਜਸਟ ਵਰਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ, ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ P ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ F ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾਈ, ਕਿਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? No. नहीं होएगी। इस मतलब ग्राफ मेरा ओरिजिन तो शुरू होएगा। इस तो बाद जे अप्लाइड 1 बनी अभी 1 बन गई, जे 2 बनी अभी 2, 3 या 3। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। Yes sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ 9.9 ਨਿਊਟਨ ਆਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬਸ ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਤੁਰੀ ਤੇ ਤੁਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 9.9 ਨਿਊਟਨ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਰਜ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes sir. ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, 2 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਲਗਾਉਂਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਨੂੰ ਰੇੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਰੇੜਦਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਰੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੀ? No sir. No sir. No sir. ਕਿਉਂ? क्या ਉਹਦਾ फ्रिक्शन खत्म होगी? सर क्योंकि वो कंटिन्यूअस मोशन च आ गई। क्या फ्रिक्शन खत्म होगी ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? No sir. क्या फ्रिक्शन खत्म? नहीं सर ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ सर ਗੱਲ पापा क्योंकि आपा खत्म हुई कि नहीं? नो सर। नहीं हुई। No sir. ठीक है। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ when the body is in the state of motion, ਉਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ kinetic friction ਔਰ dynamic friction। यानी when the body is actually in the state of motion at that moment opposing force still to be there, ठीक है जी। बट उदों की हो रहा ਜਦੋਂ ਆ ਬੋਡੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ there is not enough time available, ठीक है, to get the again interlocking, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥੱਲੇ ਇੰਟਰਲੌਕ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਲੌਕਸ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ
ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ। ठीक है, पर आ स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू आ ते स्टैटिक फ्रिक्शन दी मैक्सिमम वैल्यू दा नाम ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। यानी आ मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन बन गई। गल समझ आई? यस सर। यस सर। यस ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 9.9 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਤੁਰ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ कम हो रही है। ਘਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਐਚ ਫੋਰਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਵੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਸਐਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਵਧਾਈ ਚਲੋ, ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ, ठीक है, पर फ्रिक्शनल फोर्स ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट लेवल अपना अचीव कर गई है और इस तो बाद उन्हें होर इस तो रिड्यूस नहीं होना। पर इदों इस सारी सिचुएशन दे अंदर जेड़ा रोड ते टायर कांटेक्ट आ रहे ना, या दो सरफेस जेड़ियां कांटेक्ट आ रही, इहदे अंदर इस मूवमेंट दे उत्ते आ सरफेसेस दे विच जदों इन्हें रगड़ खानी है ना ते हीट बननी है। वो हीट जेड़ी हैगी आ, जे वो एसएच दो सरफेसेस दी जेड़ी स्ट्रक्चर होएगी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਐਸਐਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? यस सर। यस सर। ਓਏ ਮੁਰਝਾ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। यस सर।